पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਿੜੀ ਗੈਂਗਵਾਰ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿੰਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸ਼ਰਫੁੱਲਾ ਨੇ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ। ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਜ਼ਬਤ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੇਕੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਰਿਟਸ ਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖੁਲਾਸਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਣੇ 17 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬਰਾਮਦ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਲੋੜੀਂਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਪਰ ਬਰਨਾ ਬॉय ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ। ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान ते न्यूज़ 18 ते इस वेले दी एक्सक्लूसिव खबर तुहानू दस्सण जा रहे हैं। अतवादी रिंदा नू लेके सब तो वड्डी खबर है। पाकिस्तान दे विच रिंदा मारिया गया है। जी हां, रिंदा दी मौत दी खबर आई सीगी, पर इस सब दे विचाले सब तो अहम खबर आ रही है कि रिंदा मारिया गया है। रिंदा दी ओवरडोज दी वजह करके मौत नहीं हुई है। भारतीय एजेंसियां दे हवाले तो यह वड्डी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान दे विच रिंदा दा कतल होया है। इस वेले दी सब तो वड्डी खबर यह है कि पाकिस्तान दे विच अतवादी रिंदा दा कतल होया है। उसकी मौत नशे दी ओवरडोज दी वजह करके नहीं हुई है। सब तो वड्डी खबर इस वेले दी अतवादी रिंदा नू लेके न्यूज़ 18 पंजाब दे दर्शकों नू असीं दस रहे हैं। इस वेले दी सब तो अहम खबर पाकिस्तान दे विच रिंदा दा कतल होया है। पहला ड्रग ओवरडोज दे नाल मौत दी खबर सामने आई सीगी, पर हुण इह कन्फर्म होया है एजेंसियां दे हवाले तो। साडे सहयोगी चैनल CNN ते न्यूज़ 18 दी टीम नू जिहड़ी जानकारी मिली है एजेंसियां दे हवाले तो, सब तो अहम जानकारी है कि रिंदा दा कतल होया है। रिंदा दा कतल होया है। रिंदा ओवरडोज दी वजह करके नहीं मरिया। रिंदा दा कतल किया गया, रिंदा नू मारिया गया है। रिंदा है कौन? हरविंदर सिंह रिंदा। हरविंदर सिंह रिंदा है कौन ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। रिंदा मारिया गया, इस गल की तस्दीक हो चुकी है। और मेरी सहयोगी अरुणिमा इस वेले मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने, उन्होंने नाल गल करते हैं। अरुणिमा, क्या जानकारी मिल पा रही है? बहुत सारी लगातार सोशल मीडिया पर तो एक तरह से ये कहा जाए कि इंफॉर्मेशन का फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है। असल जानकारी अभी क्या मिल पा रही है रिंदा को लेकर? जी, और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन आ रही है कल से ये बात जोरों पर है कि हरविंदर सिंह रिंदा की मौत हो चुकी है। मौत की वजह क्या है, किस तरीके से हुई है, उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही थी। बट अब पुलिस और इंडियन इंटेलिजेंस सोर्सेज दोनों की तरफ से कॉन्फर्मेशन आ रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। एक वर्जन ये है जो सोशल मीडिया पे गैंगस्टर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन इंडियन एजेंसीज का मानना है कि रिंदा किसी
मेडिकल रीजन से, उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसके इलाज के लिए वो लाहौर के किसी अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनकी हालत बिगड़ती गई, जिसकी वजह से उनको मिलिट्री हॉस्पिटल, मिलिट्री फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया और वहां कल उनकी मौत हो गई। बट एग्जैक्टली एजेंसी अभी पिन पॉइंट नहीं कर रही है कि मौत की वजह मल्टी ऑर्गन फेलियर है, ड्रग ओवरडोज है या कोई और बात है, लेकिन ये वो जरूर कह रही है कि हरविंदर सिंह रिंदा अब नहीं रहे हैं। और ये लाइक जैसे मैंने कहा, एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज का ये मानना है कि कल उनकी मौत हो गई। इंडियन एजेंसीज का यह मानना है कि कल मौत हुई है रिंदा की। और जिस तरीके से पूरे का पूरा सिनेरियो था अरुणिमा, पहले यह खबर आई कि ड्रग्स की ओवरडोज से मौत हुई है, अब यह जानकारी निकल कर आ रही है कि कत्ल किया गया है, रिंदा को मारा गया है। मारने के पीछे क्या वही गैंग्स है जो कल से इसकी जिम्मेदारी ले रहे थे? क्या ऐसी भी कोई जानकारी मिल पाई है? लेकिन यहाँ पे सूत्र अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि मौत किस तरीके से हुई है। जैसा मैंने कहा, दो अलग अलग कल से पैरेलल नैरेटिव चल रहे थे। एक गैंगस्टर ग्रुप ने क्लेम किया था कि उन्होंने मारा है, दूसरा क्लेम आया कि नहीं, वो अस्पताल में थे और नांदेड़ महाराष्ट्र, जहां वो तरन से शिफ्ट हो गए थे, वहां से भी उनके जान पहचान वाले, उनके परिवार वालों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो आधिकारिक तौर पर या किसी ऑफिशियल तरीके से उनके फैमिली को भी अभी तक नहीं बताया गया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो इसलिए मौत के कारण को लेकर इंडियन एजेंसीज अभी 100% कुछ बता नहीं रही हैं, लेकिन वो बार बार इस चीज पे जोर दे रही हैं कि वो बीमार था और उसको एडमिट किया गया था, तो हो सकता है बीमारी के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ। बट एग्जैक्टली मौत की वजह क्या है, इसकी अभी तक पुष्टि इंडियन एजेंसीज की तरफ से नहीं है। लेकिन रिंदा मारा गया है, ये खबर पूरी तरह से अब पुष्ट हो चुकी है, इसकी पुष्टि कर दी गई है अरुणिमा। ऐसा इंडियन एजेंसीज क्लेम कर रहे हैं। अब देखिए, ऑफिशियली पाकिस्तान को ही ऑफिशियली कुछ कहना पड़ेगा अगर वो कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हरविंदर सिंह रिंदा जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, 10 लाख के इनामी है, एनआईए उनको काफी टाइम से ढूंढ रही है। तो लीगल चैनल से, ऑफिशियल चैनल से जो कॉन्फर्मेशन आना है, जिसको आप बिल्कुल ऑथेंटिक 100% मानेंगे, वो तो पाकिस्तानी ऑफिशियल सोर्सेज ऑफिशियली ही उनको कंफर्म करना पड़ेगा। बट जैसा मैंने कहा, पंजाब पुलिस में और जो इंडियन एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस जो गैदर करती हैं, उनके हिसाब से अगर आप चलें तो इंडिया का ये क्लेम है कि ये बीकेआई का वांटेड टेररिस्ट, जिसकी इन्वॉल्वमेंट मोहाली के इंटेलिजेंस ब्यूरो के ब्लास्ट में भी माना गया है, जिसका इन्वॉल्वमेंट सिद्धू मूसेवाला कांड में भी आया है, जो बाकी की घटनाएं हुई हैं लुधियाना कोर्ट में, उसमें भी उनका नाम कंस्पिरेसी के तहत लिया गया है। तो इंडियन एजेंसीज का ये मानना है कि वो नहीं रहे। बट जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान कुछ ऑफिशियली इसे बोलता है कि नहीं, उसका भी इंतजार। पाकिस्तान ऑफिशियली बोलता है नहीं, इसका इंतजार है। अरुणा, मैं एक आखिरी सवाल, अभी जिस तरीके से ये मौत की ये कहा जाए कि दावा भारतीय एजेंसियां कर रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस होने के लिए क्या कुछ होना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा? क्या भारत की तरफ से डिमांड की जाएगी कि इस तरह का एक शख्स आपके यहां मौजूद था, उसकी मौत की तस्दीक आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या इस तरह से कोई एक प्ली भेजी जाएगी, या पाकिस्तान ऑफिशियली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम अक्सर ये देखते हैं कि वो कई बार तो ये मानता ही नहीं है कि ये शख्स उसके इलाके में था, तो ऐसे में पाकिस्तान ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा कि रिंदा मारा गया और वो उसके यहां था, ये अपने आप में कितनी पॉसिबिलिटी इस चीज की रहेगी अरुणिमा? बिल्कुल, ये आपने सही बात कही है। वो आज तक ये नहीं मानते कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ है। मौलाना मसूद अजहर को लेकर भी उन्होंने कहा कि मसूद अजहर अब अफगानिस्तान की टेरिटरी में चले गए हैं। तो जितने भी नामी आतंकवादी हैं जिनको इंडिया काफी टाइम से तलाश कर रहा है और बार बार कह रहा है कि इनकी लास्ट अपडेट लोकेशन की पाकिस्तान में है, पाकिस्तान लगातार इससे इनकार करता रहा है। लेकिन जहां तक लीगल चैनल की बात है, जैसा मैंने कहा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रिंदा के ऊपर 10 लाख का इनाम घोषित करके रखा है। इंटरपोल के जरिए उनके खिलाफ बाकी देशों को बताया गया है कि इंडिया में वांटेड हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए इंडिया इंफॉर्मेशन ऑफिशियली कलेक्ट करवा सकती है कि इनका स्टेटस क्या है। क्या पाकिस्तान खुलकर रिंदा के बारे में कुछ कहेगा या नहीं, इस वक्त स्पेकुलेट ही किया जा सकता है, कुछ ऑथेंटिकली कहा नहीं जा सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नांदेड़ में उनका परिवार है और नांदेड़ में महाराष्ट्र में वो शिफ्ट हो गए थे, तो अगर कोई अनऑफिशियल चैनल से भी पाकिस्तान के द्वारा परिवार को कुछ बताया जाता है तो उसकी जानकारी भी एजेंसी तक पहुंचेगी और शायद फिर उसको डिटेल में कंफर्म्ड खबर के तौर पे माना जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणिमा इस तमाम जानकारी के लिए। अरुणिमा मेरी सहयोगी जानकारी दे रहे सन। हरविंदर रिंदा दी मौत का दावा भारतीय एजेंसियां के वलों किया जा रहा है। भारतीय एजेंसियां के हवाले तो इस गल की तस्दीक हो गई है कि हरविंदर रिंदा की मौत हो चुकी है। हालांकि दूजी जड़ी एक पॉइंट बड़ा क्लीयर होया है कि हरविंदर रिंदा की मौत हो चुकी है। हुण दूजा जिहड़ा पॉइंट है रिंदा नूं कतल किया गया है
ਜਾਂ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਰੁਣਿਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਵਾਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ISI ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ RPG ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। NIA ਨੇ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰੱਤੋਕੇ ਰਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗਾ। 2015 ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ 2015 ਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਪਨਸ, ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ RPG ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਮ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ RDX ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਟੋਨੇਟਰ RDX ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 2021 ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਸੀਗਾ, NIA ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਹਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ FB ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਨੋਜ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਬਰ। ਇੱਕੋਦਮ ਖਬਰ ਫਲੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਛਿੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਛਿੜ ਗਈ। ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਈ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਰॉ ਏਜੰਸੀ ਤੇ NIA ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਟ ਤੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਪੀ ਮੱਖੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟੌਟ ਗੁਰਜੰਟ ਤੇ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਫੇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਮਰਵਾਤਾ। ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਰਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੱਕਾ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫੇਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੋਜ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਰਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਲੇਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, NIA ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਨੋਜ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ FB ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ਟੱਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਫਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਵਾਰ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ, ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਣਵਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫਬੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਅਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਗਨ, ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਆ ਰਿੰਦਾ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਫਬੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਡਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਰਤਗਾਲ ਸਪੇਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਾਇਆ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੈਂਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੀਗੇ 2016-17 ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗਾ। 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਂਦੇੜ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2015 ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017 'ਚ ਇਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 38 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਜੇ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਡੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ NIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਬੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਗਨ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ISI ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤਵਾਦੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ। ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਘੇੜਾ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਰੌਦਾ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਾਠੀ ਦੀ ਸਨੈਪਚੈਟ ID ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਲਜੀਤ ਮਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ AK-56 ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੈੱਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਾਕੀ 35-40 ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਇਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ।